پیدائش سے قبل خدا کا روح پانیوں کے اوپر جنبش کرتا تھا۔ وہ نظر نہیں آتا مگر ہمیشہ سے موجود ہے۔ کلام مقدس میں روح القدس کو صرف تعریفوں ہی سے نہیں بلکہ بامقصد تشبیہات اور علامات کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ ایسی علامات جو اس کی ذات اور اس کے کام کو آشکار کرتی ہیں۔ وہ پانی ہے جو پاک کرتا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ وہ ہوا ہے غیر متوقع مگر مختار و قادر۔ وہ آگ ہے جو پاک صاف کرتی ہے اور قوت بخشتی ہے۔ وہ کبوتر ہے پاکیزہ اور نرم خو۔ وہ تیل ہے جو مسح کرتا ہے اور مخصوص کرتا ہے۔ یہ تشبیہیں محض شاعرانہ اظہار نہیں ہیں بلکہ الہی سچائیاں ہیں۔ جب خدا کسی مادی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا تو وہ علامت کے ذریعے بولتا ہے اور اپنے مقصد کا اظہار کرتا ہے، اور ان تشبیہوں کے ذریعے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم روح القدس کی ذات اور خدمت کو سمجھیں۔ تثلیث کی تیسری ہستی جو ازل سے ابد تک زندہ ہے۔ عزیزو، آج اس ویڈیو میں ہم روح القدس کی بائبل میں دی گئی تشبیہات کا جائزہ لیں گے، ان کی جڑوں کو تلاش کریں گے اور معنی کو سمجھیں گے، اور کلیسیا، عقیدے اور انسانی زندگیوں پر ان کے اثرات کو غور سے دیکھیں گے، نہ تو زور سے نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے، رب الفواج فرماتا ہے۔ آئیں پاک کلام کے اس روحانی سفر پر ہمارے ساتھ چلیں جہاں علامات بولتی ہیں اور روح حرکت کرتا ہے۔ کبوتر کا ذکر ہمیں متی 3 باب اس کی 16ویں آیت، مرکز پہلا باب اس کی 10ویں آیت، لوکا 3 باب اس کی 22ویں آیت اور یوحنا پہلا باب اس کی 32ویں آیت میں ملتا ہے۔ ان حوالہ جات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح دریائے یردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لے کر پانی سے اوپر آتے ہیں تو آسمان کھل جاتا ہے اور خدا کا پاک روح کبوتر کی مانند یسوع پر اترتا اور آتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب طوفان کے بعد پانی کم ہونے لگا تو حضرت نوح نے زمین کی حالت جاننے کے لیے ایک کبوتر ہی کو کشتی سے چھوڑا۔ پہلے کبوتر واپس آ گیا کیونکہ اسے کہیں خشک زمین نہ ملی۔ کچھ دن بعد دوبارہ چھوڑا گیا تو وہ زیتون کی تازہ پتی لے کر واپس آ گیا، جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ زمین پر پانی کم ہو چکا ہے اور زندگی بحال ہو رہی ہے۔ تیسری بات چھوڑنے پر کبوتر واپس نہیں آیا، جس کا مطلب تھا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ امید، امن، زندگی کی نئی شروعات کی علامت ہے۔ نوح کی کشتی سے یسوع کے بپتسمہ تک کبوتر ایک ہی مقصد عیاں کرتا ہے کہ خدا قریب ہے۔ کبوتر نرمی، معصومیت، پاکیزگی اور آسمانی سکون کی علامت ہے۔ اس لیے یہ تشبیہ ظاہر کرتی ہے کہ روح القدس پر امن ہے، نرم خو ہے اور آسمانی سکون عطا کرتا ہے، اور وہ یسوع پر ایسے نازل ہوا جیسے فضل اور محبت۔ آگ کا ذکر اعمال 2 باب اس کی 3 آیت میں ملتا ہے، جہاں پہ لکھا ہے، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں۔ اس حوالہ میں یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جب تمام شاگرد عید پینتیکوست کے دن یروشلم میں ایک جگہ جمع تھے تو روح القدس آگ کے شعلہ کی مانند ان سب پر نازل ہوتا ہے اور سب روح القدس سے بھر کر غیر زبانیں بولنے لگتے ہیں۔ آگ تبدیلی، پاکیزگی، قوت اور خدا کی حضوری کی علامت ہے، یعنی روح القدس ایماندار کے دل کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو جلاتا ہے اور روحانی جوش بھرتا ہے اور دنیاوی خوف سے آزاد کر کے نڈر بناتا ہے۔ اعمال 2 باب اس کی 2 آیت میں روح القدس کو زور کی آندھی سے تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ یوحنا 3 باب اس کی 8ویں آیت میں یسوع ایک فریسی
निकोदीमस जो कि यहूदियों का सरदार था, उसको नई रूहानी पैदाइश के बारे में सिखाते हुए रूह को हवा से तशबीह देते हैं और कहते हैं कि जैसे हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, रूह से पैदा होने वाला भी ऐसा ही है। हवा या सांस ना दीदा यानी ना नज़र आने वाली मुअस्सर कुव्वत है। बिल्कुल इसी तरह रूह पाक भी नज़र नहीं आती, मगर उसकी हजूरी और असरात ज़िंदगियों में महसूस होते हैं। जैसे हवा जिधर चाहती है चलती है, वैसे ही रूह भी जहाँ चाहता है काम करता है। यूहन्ना 7 बाब उसकी 37वीं और 38वीं आयत में यीशु ने पुकार कर उन लोगों से जो उस पर ईमान ला चुके थे रूह की बाबत यूँ कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, उसके अंदर से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। जबकि यूहन्ना 4 बाब में यीशु सामरी औरत से कहता है, जो कोई उस पानी से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी होगा। ये यीशु ने रूह कुद्दस की बाबत कहा। पानी ज़िंदगी बख्शता है, ताजगी देता है और प्यास बुझाता है। रूह कुद्दस भी रूहानी प्यास को बुझाता है, अंदरूनी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी का बायस है और ईमानदार के अंदर बहने वाली ताकत बन जाता है। यूहन्ना का पहला आम ख़त उसके दूसरे बाब की 20वीं आयत में लिखा है, और तुमको तो उस कद्दूस की तरफ से मसा किया गया है। पौलुस रसूल करंथियों के नाम अपने दूसरे ख़त में लिखते हैं कि खुदा ने उन्हें रूह की मोहर से मसा किया। तेल मसा करने और अलग करने और खिदमत के लिए वक्फ करने की इलामत है। रूह कुद्दस भी मसीहियों को खुदा के कलाम की खिदमत के लिए मखसूस करता है और तकवीयत याफ्ता करता है। इमाल 13 बाब उसकी 47वीं आयत में पौलुस और बरनबास कहते हैं कि खुदावंद ने उन्हें गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया है। यूहन्ना 16 बाब उसकी 13वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। चिराग या रोशनी अंधेरे को दूर करती है और रहनुमाई करती है। रोशनी हदायत और सच्चाई की इलामत है। रूह कुद्दस भी हक की तरफ रहनुमाई करता है और ईमानदार को सच्चाई में ले जाती है, धोखे से बचाता है और ज़िंदगी और हक की राह दिखाता है। इफिसियों 1 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत में रूह की मोहर का जिक्र पाया जाता है, और फिर 4 बाब की 30वीं आयत में भी इसी रूह की मोहर का जिक्र पौलुस रसूल करते हुए नजर आते हैं। मोहर मलकियत, तहफ़्फ़ुज़ और तस्दीक की इलामत है। रूह कुद्दस खुदा की तरफ से ये सबूत है कि ईमानदार अब उसका है और उसे क़यामत में छुड़ाया जाएगा। इमाल 2 बाब उसकी 4थी आयत में ईद पेंतिकोस के दिन शागिर्दों पर जब रूह कुद्दस नाज़िल होता है तो उनको वहाँ ज़ुबानें दिखाई दी और वो सब गैर ज़ुबानें बोलने लगे। ज़ुबान से कहे गए अल्फाज और जुमले इंसान के अंदर को यानी इनर बीइंग को वाज़िया करते हैं, और ज़ुबान से कहे गए अल्फाज बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। ज़ुबानों का बोलना ज़ाहरी निशानी है कि रूह कुद्दस अंदर काम कर रहा है। रूह कुद्दस गवाही देता और खुशखबरी फैलाने की ताकत और जुर्रत देता है। अजीज़ों, रूह कुद्दस की फितरत और काम को समझने के लिए खुदा ने मुक़द्दस कलाम में ये तशबीहें दी हैं ताकि हम उसकी रूहानी हकीकत को ज़्यादा गहराई से जान सकें। हर अलामत हमें एक नया पहलू दिखाती है। ये वो सांस है जो ज़िंदगी बख्शती है, ये वो आग है जो पाक करती है, ये वो पानी है जो ताज़गी देता है, ये वो तेल है जो मसा करता है, ये वो कबूतर है जो सलामती से नाज़िल होता है। ये है रूह कुद्दस जो तशबीहात में बयान हुआ, इलामात में दिखाया गया
اور قدرت کے ذریعے ظاہر کیا گیا۔ خداوند پاک کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی کثرت سے برکت دے، آمین۔